السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا۔ شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آج خضری حصار کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، خضری حصار کیا سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، خضری حصار سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، عربی ہیں یا عجمی ہیں، ہر بندہ خضری حصار سے نفع اٹھا سکتا ہے، خضری حصار کو اپنے گلے میں پہن سکتا ہے۔ مگر خضری حصار کن لوگوں کے لیے پہننا زیادہ نفع بخش ہے، یا خضری حصار لازماً کن کن لوگوں کو پہننا چاہیے؟ اصل سوال یہ ہونا چاہیے، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ خضری حصار سب سے زیادہ نفع ان لوگوں کو دے گا جو مجنوں ہیں، جنون کی کیفیت میں ہیں، جن کے اوپر حاضری ہوتی ہے۔ خضری حصار ان کو نفع دے گا جو رجعت کے مریض ہیں۔ خضری حصار ان کو نفع دے گا جو جادو کے مریض ہیں، یعنی نیگیٹو انرجی کے مریض ہیں۔ خضری حصار ان کو نفع دے گا جو نابالغ ہیں، یعنی جو خود پڑھ نہیں سکتے، ان کو نفع دے گا۔ اس کے بعد خضری حصار سب سے زیادہ نفع ان لوگوں کو دے گا جو عامل ہیں، یعنی پروفیشنلی لوگوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں، روحانی معالجین ہیں، ان کو نفع دے گا۔ اسی طرح خضری حصار سب سے زیادہ نفع ان کو دے گا یا ان کے لیے حفاظت کا سبب بنے گا، ذریعہ بنے گا، جو اوراد و وظائف کر رہے ہیں۔ اسی طرح خضری حصار سے نفع زیادہ ان لوگوں کو ہوگا جو اپنا روحانی علاج کر رہے ہیں یا اپنے کسی پیارے کا روحانی علاج کر رہے ہیں۔ یہ چیدہ لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں، جن کو خضری حصار استعمال کرنا لازم ہے یا جن کو خضری حصار سے نفع زیادہ ہوگا۔ وہ تمام لوگ الحمدللہ جس طرح ہم ہیں اعمال کر رہے ہیں، اللہ نے اعمال والی زندگی دی ہے، اب ہم جیسے لوگوں کو خضری حصار پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ حفظ ما تقدم پریکاشنری پہننا چاہیں، محض اپنے حفاظت کے لیے یا ڈبل کور کے لیے آپ پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں، ممنوع نہیں ہے۔ عملیات کے حوالے سے بھی ممنوع نہیں ہے اور شرعاً بھی ممنوع نہیں ہے، مگر آپ کو مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اعمال کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اعمال کر رہے ہیں۔ ہم ہر نماز کے بعد الحمدللہ خضری عمل پڑھ رہے ہیں، اسم اعظم پڑھ رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، یا دیگر اعمال جو جس کے ہیں وہ اعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ خود ہوش و حواس میں اعمال کر رہے ہیں اور اپنا حصار کر رہے ہیں، اپنے گھر بار کا حصار کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کا حصار کر رہے ہیں، اپنی روحانیت کا حصار کر رہے ہیں، اپنے اعمال کا حصار کر رہے ہیں، اپنے لطائف کا حصار کر رہے ہیں، اب آپ کو خضری حصار گلے میں پہننے کی، بازو پہ باندھنے کی یا ٹانگوں کے ساتھ باندھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ میں نے واضح کر دیا کہ شرعاً آپ حفظ ما تقدم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اعمال کر بھی رہا ہوں، ذرا تھوڑی سی میری حفاظت اور زیادہ ہو جائے، تو عملیات کی روح سے یا شرعیت کی روح سے آپ خضری حصار گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں، بازو پہ بھی باندھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اپنی تھائی یا ٹانگ پر بھی باندھ سکتے ہیں، ہر طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو اعمال والی زندگی دی ہے، آپ خود اعمال کر رہے ہیں، تو آپ اس خضری حصار کے محتاج نہیں ہیں، ضرورت مند نہیں ہیں۔ جو ضرورت مند ہیں وہ میں نے واضح کر دیا ہے کہ کن کن لوگوں کے لیے خضری حصار فائدہ مند ہے یا ان کو خضری حصار جو ہے ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ پہلا کون سا ہے؟ جو علاج معالجہ کر رہے ہیں، یعنی عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، پروفیشنل کی بات نہیں کر رہا، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح الحمدللہ ہزاروں لوگ شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر آتے ہیں بالمشافہ ملاقات کے لیے، اس طرح ہزاروں لوگ آن لائن جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں جن کا روحانی علاج چل رہا ہے۔ ان تمام لوگوں کو
ان تمام لوگوں کو اسی طرح خضری حصار استعمال کرنا لازمی ہے جیسے اعمال کرنا لازمی ہے، کیونکہ اگر حفاظت نہیں ہوگی ہمارے اعمال کو فاسد کر دیا جائے گا، ہمارے اعمال کے فیضان کو، تاثیر کو چرا لیا جائے گا، تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ جب تک ہماری سیکیورٹی نہیں ہوگی ہمیں ان اعمال سے نفع نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر آتے ہیں یا آن لائن ہمارے ساتھ جڑے ہیں یا کہیں سے بھی روحانی علاج کروا رہے ہیں یا کسی کی رہنمائی میں خود روحانی علاج کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں یا ہمارے مریض ہیں یا ہمارے عقیدت مند ہیں یا ہمارے پاس یہاں آتے ہیں، نہیں، اگر آپ اعمال کر رہے ہیں کسی کے بتانے پہ یا خود روحانی علاج کر رہے ہیں یا اپنا روحانی علاج کروا رہے ہیں تو آپ کو خضری حصار استعمال کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح وہ تمام حضرات جو پروفیشنلز ہیں، عاملین ہیں، وہ بھی خضری حصار استعمال کریں، کیوں؟ وہ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں۔ جس طرح گھروں میں اوراد و وظائف کرنے والے مرد حضرات، گھروں میں اوراد و وظائف کرنے والی خواتین ہائی رسک پہ ہوتی ہیں، اس لیے میں نے کہا ہے کہ لازمی ہے کہ وہ خضری حصار استعمال کرے۔ اگر عام لوگ ہائی رسک پہ ہیں تو جو عاملین ہیں، جو لوگوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں، وہ کتنا ہائی رسک پہ ہوں گے۔ اس لیے دنیا بھر میں وہ لوگ جو پروفیشنلی کام کر رہے ہیں یعنی عامل حضرات ہیں، روحانی معالجین ہیں، وہ لازمی اپنے اعمال بھی کریں جو حفاظت کے لیے ہیں اور ساتھ خضری حصار کا استعمال بھی کریں تاکہ ڈبل پروٹیکشن رہے، ہر طرح سے وہ محفوظ رہیں۔ اس کے بعد عوام الناس میں خضری حصار ان کو استعمال کرنا چاہیے جو اعمال نہیں کر سکتے، جو اعمال نہیں کر سکتے، جو میرے آپ کے محتاج ہیں، میری آپ کی تاثیر کے محتاج ہیں یا میری آپ کی انرجی کے محتاج ہیں یا جن کا ہم علاج کر رہے ہیں یا جو ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارے اوپر ان کا انحصار ہے، تو ان کو خضری حصار لازمی پہنوائیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ معصوم بچے، اگر آپ کے گھر میں معصوم بچے ہیں ان کو خضری حصار استعمال کروائیں۔ آپ کے گھر میں جناتی مریض ہے، چاہے اس کو دورے پڑتے ہیں یا دورے نہیں پڑتے، اس کو خضری حصار استعمال کروائیں۔ اسی طرح آپ کے گھر میں نفسیاتی مریض ہے، اس کو خضری حصار استعمال کروائیں۔ آپ کے گھر میں ڈپریشن کا مریض ہے، اس کو خضری حصار استعمال کروائیں۔ آپ کے گھر میں ہائپر ٹینسو پیشنٹ ہے یعنی ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کو خضری حصار استعمال کروائیں۔ آپ کے گھر میں مرگی کا مریض ہے تو اس کو خضری حصار استعمال کروائیں۔ اسی طرح آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو اوپر اسیب کا اثر ہے یا جادو کا اثر ہے یا باقاعدہ جادو کا وار چل چکا ہے، تو جادو کا وار چلا ہوا ہے مگر اسے معلوم نہیں ہے، وہ علاج معالجے کی طرف نہیں آتا، تو اس کو آپ یہ حصار استعمال کروائیں۔ اس طرح وہ تمام لوگ جو رجت کے مارے ہوئے ہیں، کس کے مارے ہوئے ہیں؟ رجت کے مارے ہوئے ہیں، ان کو یہ حصار استعمال کروائیں۔ اس طرح وہ لوگ جو معذور ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، یا وہ لوگ جو مریض ہیں، ہسپتالوں میں داخل ہیں یا گھروں میں ہیں، بستر پر لگے ہیں، وہ اعمال بچارے نہیں کر سکتے، آپ ہی کچھ نہ کچھ پڑھ کے ان کو دم کرتے ہو یا پڑھائی کرتے ہو، تو پہلے ان کو حصار پہناؤ پھر ان کے اوپر اعمال پڑھو۔ تو یوں آپ نے خود بھی حصار پہننا ہے اور اپنے پیاروں کو بھی حصار پہنانا ہے، پھر آپ نے اعمال کر کے انرجی کو منتقل کرنا ہے، انشاءاللہ انہیں بھی نفع ہوگا اور آپ بھی محفوظ رہیں گے۔ تو میں نے وضاحت کر دی ہے، جو خضری حصار ہے وہ صرف میرے لیے نہیں ہے، کبھی تھا جب یہ عطا ہوا تھا، اور آج سے 1 سال پہلے، بلکہ 1 سال سے بھی کم عرصہ پہلے یہ خواص کے لیے تھا۔ میں کبھی کبھار خضری حصار بناتا تھا اور کسی کو دے دیتا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جوڑا، شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل کے ساتھ جوڑا، مریضوں کی، متعلقین کی تعداد جو ہے وہ بڑی، اب میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ایک ایک بندے کو بنا کر دوں، تو میں نے یہ عمل 4K والوں کو دے دیا ہے۔
اب 4K والے یہ حصار بناتے ہیں انرجائز، الحمدللہ ایک ایک حصار کو میں خود کر کے دیتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ عمل میرے پاس ہے، دھاگا ان کے پاس ہے، ڈوری ان کی ہے، طاقت تو میرے پاس ہے، تاثیر تو میرے پاس ہے، عمل تو میرے پاس ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے ایک ایک حصار کو انفرادی طور پہ، یہ نہیں ہے کہ سارے کٹھے رہ کے پھونک مار دی، ایک ایک حصار کو الحمدللہ انرجائز انفرادی طور پہ انڈیویجولی کر کے دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر 4K والے پیکنگ کرتے۔ تو یہ خضری حصار پہلے صرف میری ذات تک محدود تھا، اس کے بعد خضری حصار خواص کے لیے تھا جو میں نے واضح کیا آپ کے اوپر، اس کے بعد اب یہ خضری حصار عوام الناس کے لیے، خاص کے لیے بھی اور عام کے لیے بھی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مریض پہنیں گے یا جن کے اوپر جناتی حاضری ہوتی ہے وہ پہنیں گے یا عاملین حضرات استعمال کریں گے یا جو اوراد و وظائف کرتے ہیں وہ استعمال کریں گے یا مرگی کے مریض ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں، ہائپرٹینسی پیشنٹ ہے تو وہ استعمال کریں گے۔ نہیں، میں نے یہ کہا ہے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، عربی ہیں یا عجمی ہیں، سب کو اجازت عام ہے۔ یہ سیدنا خضر علیہ السلام کا فیضان ہے اور میرے حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم ہے، سب کو اجازت عام ہے۔ آپ 4K سے خضری حصار منگوا کر خود بھی استعمال کریں اور لوگوں کو بھی آپ ہدیہ کر سکتے ہیں جہاں جہاں ضرورت ہے، تاکہ لوگ اس سے زیادہ نفع اٹھائیں۔ میرے سے یا ادارے سے یا شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل سے کسی بھی طرح کا رابطہ کر کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یوں میں نے واضح کر دیا ہے، اپنا موقف بھی دے دیا ہے اور اس کی اپلیکیشن کیا کہ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھا جی پہلا سوال اور اس کا جواب۔ شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آج جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ خضری حصار کو روزانہ دم کرنا یعنی انرجائز کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اتنا ٹیکنیکل کوشچن ہے لیکن اس کا جواب بہت آسان ہے اگر آپ ہمت کر کے میرے ایک سادہ سے سوال کا جواب دے دیں، وگرنہ مجھے 2-2.5 گھنٹے بولنا پڑے گا تو بات پھر بھی دل میں نہیں اترنی، کسی کو سمجھ آئے گی اور کسی کے اوپر سے گزر جائے گی۔ اگر آپ میرے ایک سادہ سے سوال کا جواب دے دیں تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی، 1-2 منٹ کے اندر انشاءاللہ ہم اس سوال کو نمٹا لیں گے۔ اب میرا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے، مثال کے طور پہ میں سورہ مزمل کا عامل ہوں یا سورہ جن کا عامل ہوں یا سورہ فلق ناس کا عامل ہوں، بات سمجھ آ رہی؟ میں 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے، 25 سال سے سورہ مزمل پڑھ رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اللہ نہ کرے میرے سے کوئی خطا ہو جاتی ہے یا میرے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اب ذرا اپنا ہاتھ دل پہ رکھ کر اس مفتی اعظم سے پوچھ کر مجھے بتائیں، کیا سورہ مزمل کی وہ تاثیر جو میں نے 25 سال میں حاصل کی، اللہ نہ کرے میرے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کیا وہ تاثیر باقی رہ جائے گی؟ دیکھیں فوراً سر مار رہے ہیں، کہتے ہیں تاثیر باقی نہیں رہ جائے گی۔ یہ بالکل آپ نے درست جواب دیا ہے، آپ کے مفتی اعظم نے حق بولا ہے، سچ بولا ہے۔ اب سنو، میں نے ریاضت کی سورہ مزمل کی 20 سال، یا کسی نے سورہ جن کی ریاضت کی 10 سال، یا کسی اور عامل نے سورہ فلق ناس کی ریاضت کی 5 سال، اللہ نہ کرے اس پروفیشنل سے یا اس عامل سے یا اس پیر سے یا اس صاحب عمل سے گناہ ہو جاتا ہے تو آپ کے مفتی اعظم نے جو فتویٰ دیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی، اس کا تصرف اور اختیار ختم ہو جائے گا، اب اس عمل سے نفع نہیں ہوگا۔ اب شافی کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے گلے میں تعویذ ڈالا ہوا ہے یا آپ نے گلے میں خضری حصار ڈالا ہوا ہے یا آپ نے گلے میں کوئی ڈوری ڈالی ہوئی ہے دم کر کے، انرجائز کر کے، یا کسی نے آپ کو سب کچھ یہ بنا کر دیا ہے، تو آپ سارا دن موج مستی والی زندگی گزاریں، چنگا کھائیں، مندہ بولیں، حلال حرام کی تمیز کے بغیر، نفع نقصان سوچے بغیر سارے گناہ کریں تو آپ کے تعویذ میں تاثیر باقی رہے گی؟ آپ نے یہ جو ڈوری پہنی ہے اس میں تاثیر باقی رہے گی؟
یا خضری حصار ہے جو میں نے ہی بنا کے دی ہے 4K کو یا آپ نے 4K سے منگوایا ہے، اس میں تاثیر باقی رہے گی؟ بولو باقی رہے گی؟ تو اگر آپ کہتے ہو باقی رہے گی بالفرض، تو جو عامل سے ایک خطا ہوئی اس کی 25 سال کی محنت برباد ہو گئی، تو پھر یہ دونوں باتیں ملتی نہیں۔ اگر آپ کا مفتی اعظم یہ فتویٰ دیتا ہے یا یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر صاحب عمل سے یعنی عامل سے خطا ہو جائے، وہ گناہوں کا مرتکب ہونا شروع ہو جائے، تو عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی۔ یہ اصول ہے، یہ حق ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی تعویذ پہنا ہے، کوئی نقش ہے آپ نے پہنا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، یا آپ نے والیٹ یعنی پرس میں رکھا ہوا ہے، اسی طرح آپ نے کوئی ڈوری پہنی ہوئی ہے یا آپ نے خضری حصار پہنا ہوا ہے، اگر آپ تقوی والی زندگی نہیں گزاریں گے، معصیت والی زندگی گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، گناہوں والی زندگی گزاریں گے، تو دھیرے دھیرے اس عمل کی تاثیر جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی۔ پھر یہ محض ایک نفسیاتی حربہ ہوگا، اس کا ایک نفسیاتی اثر ہوگا کہ میں نے تعویذ پہنا ہوا ہے، میں نے خضری حصار پہنا ہوا ہے، یا میں نے یہ ڈوری باندھی ہوئی ہے، یا میں نے اپنے پرس میں یا جیب میں اپنے پیر کا نقش رکھا۔ وہ کچھ نہیں ہے، وہ محض کاغذ ہے۔ اسی طرح یہ ڈوری کچھ نہیں ہے، یہ محض دھاگا ہے، محض دھاگا ہے۔ تو اللہ اس لیے میں آپ حضرات کو یہ کہتا ہوں یا تاکید کرتا ہوں کہ بھائی ہم خضری حصار کو الحمدللہ محض اللہ کی رضا کے لیے خود انرجائز کر کے، پھر اس کو معطر کر کے، پھر 4K والوں سے پیک کروا کے آپ کو پہنچاتے ہیں یا آپ کو دیتے ہیں، مگر آپ کے اندر یعنی اس حصار کے اندر انرجی مینٹین نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے گناہ نہیں چھوڑنے، آپ نے ہر اچھی بری جگہ پہ بھی جانا ہے، گناہوں والے کام بھی کرنے ہیں۔ تو جب آپ گناہوں والے کام بھی کرو گے، اچھی بری جگہوں پہ بھی جاؤ گے، تو اس کی جو تاثیر ہے وہ آہستہ 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 کم ہو جائے گی۔ 3 4 5 دن کے بعد یہ محض کاغذ رہ جائے گا اگر نقش ہے، اگر خضری حصار ہے یا ڈوری ہے تو محض یہ ڈوری کالے رنگ کی رہ جائے گی، اس کے اندر کوئی شے نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ جس عمل سے میں انرجائز کر کے دیتا ہوں اسی عمل سے آپ انرجائز کرتے رہو گے، تو زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں حسن ظن رکھتے ہوئے کہ حضرت صاحب ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، ہمارے پاس تو وہ تاثیر نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے، جس طرح آپ نے انرجائز کیا اسی طرح تو ہم نہیں کر سکتے۔ بھائی کر تو سکتے ہو نا، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ مجھے اپنے سے افضل سمجھ رہے ہو، بہتر سمجھ رہے ہو، بڑا سمجھ رہے ہو، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے۔ واللہ عالم آپ کی زبان میں تاثیر میرے سے بھی زیادہ ہو اور بغیر زکوٰۃ دیے ہو، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر آپ یہ حسن ظن رکھتے بھی ہیں اور اپنے بارے میں بدگمان ہوتے بھی ہیں کہ ہم اس طریقے سے انرجائز نہیں کر سکتے حضرت صاحب جس طرح آپ انرجائز کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کر تو سکتے ہو نا، کر تو سکتے ہو نا۔ تو something is better than nothing، نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے۔ ایک بار میں نے انرجائز کر کے دے دیا، اب اس میں تاثیر کم ہو گئی ہے، تو اب کلکتہ سے میرے پاس آؤ گے یا پاکستان میں بھی ہو، لاہور میں ہو، پشاور میں ہو، کوئٹہ میں ہو، میرے پاس انرجائز ہر 3 دن کے بعد آؤ گے کروانے کے لیے۔ بھائی ہم نے آپ کو اپنا غلام نہیں بنانا، ہم نے آپ کو در مصطفیٰ علیہ السلام کا غلام بنانا ہے، ہم نے آپ کو اعمال والی زندگی کی طرف لے کر آنا ہے۔ تو میں نے اپنا عمل آپ کو دے دیا کہ بھائی میں یوں انرجائز کرتا ہوں، گھر بیٹھے خود کرو، گھر بیٹھے خود کرو۔ something is better than nothing۔ چلو اس لیول کی انرجائز آپ نہیں کر پائیں گے، کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے جب خضری حصار ایک بار گلے میں پہن لیا تو صبح و شام آپ خضری عمل تو ویسے ہی پڑھتے ہو، کوئی محنت والا کام بھی نہیں ہے۔ تو خضری عمل جب آپ نے پڑھا ہے، اس ڈوری کے اوپر یا اس خضری حصار کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے، تو جو معذور لوگ ہیں ان کو بھی آپ نے دم کر دینا ہے۔ اگر اپنی ذات تک ہے تو اپنے خضری حصار کو دم کر لو، اور اگر کسی کو پہنایا ہوا ہے تو خضری عمل آپ پڑھنے والے ہیں تو اس کو دم کر دو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اپنی رضا بھی عطا فرمائے گا۔ دوسرا اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ سورہ طارق،
आखिरी 3 आयात, इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रवैदा। ये आखिरी 3 आयात हैं सूरह तारक 30वां सुपारा। इनको कम अज कम 3 बार, अगर जल्दी हो वगरना 7 बार आपने पढ़ना है। खिजरी अमल पढ़ेंगे और 7 बार सूरह तारक की आखिरी 3 आयात, और अगर जल्दी हो तो खिजरी अमल प्लस सूरह तारक की आखिरी 3 आयात 3 बार पढ़ के आपने डोरी के ऊपर फूंक मार देनी है, और जो आमाल वाली खुशबू आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी 1-2 सलाइयां इस डोरी को लगा देनी। जिस तरह आप अपने लिए एनर्जाइज करेंगे, बिल्कुल इसी तरह आपने दूसरों को भी एनर्जाइज करके देना है। आपको भी इजाजत है, किसी को करके दो, उसके लिए भी इजाजत है। दोबारा किसी भी तरह का मेरे से राबता करके इसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अगली बात और बड़ी अहम बात, ये जो खिजरी हसार है आपने पहन लिया, आपने क्या किया, पहन लिया। अब आप पढ़ते हैं हसारे नबी अलैहिस्सलाम, आप खिजरी अमल नहीं पढ़ते। दुनिया भर में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, कुछ खिजरी अमल पढ़ते हैं और कुछ हसारे नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं। तो अब जो हसारे नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं उनके ज़हन में ये सवाल आएगा कि हम तो हसारे नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं, अब हमें स्पेशल हजरत साहब खिजरी अमल पढ़ना पड़ेगा, वो तो लंबा बहुत है, वो तो हम पढ़ते ही नहीं है। अब 2 वजीफे करेंगे तो बकौल आपके हम टंगे नहीं टुंगे जाएंगे। भाई छुट्टी आपको भी नहीं मिलने वाली, रायत आपको भी मिलने वाली नहीं। अब आपने क्या करना है, जो आप खिजरी अमल की बजाय हसारे नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं, तो हसारे नबी अलैहिस्सलाम में आपने सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी को भी शामिल करना है। इसके ऊपर थोड़े दिन पहले भी मैंने बयान किया है, वो तलाश चैनल पे पब्लिक हो चुका है, वो सुन लीजिएगा कि हसारे नबी अलैहिस्सलाम में क्या क्या पढ़ा जाता है। इसलिए वो लोग आप समेत जो आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि खिजरी हसार क्या है, या ये किस मौजू पे बात हो रही है, या खिजरी अमल क्या है, और इसी तरह हसारे नबी अलैहिस्सलाम क्या है। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं उन्हें भी, और जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं उन्हें भी मैं ये अर्ज करूंगा कि आप हमारे सोशल मीडिया पे जाएं, तलाश चैनल को ढूंढें, ठीक है, या YouTube पे आप लिखें खिजरी हसार, हसारे नबी अलैहिस्सलाम या खिजरी अमल, ये तमाम क्लिप सामने आ जाएंगे। उन्हें सुने समझें ताकि आपको मालूम होगा खिजरी हसार क्या है, खिजरी अमल क्या है, या हसारे नबी अलैहिस्सलाम क्या है। अब जो लोग हसारे नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं वो सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी भी पढ़ेंगे, और उसके बाद आखिरी 3 कुल भी 3-3 बार पढ़ेंगे, अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। ये हसारे नबी अलैहिस्सलाम हो जाएगा। वो हसारे नबी अलैहिस्सलाम पढ़कर इस हसार को एनर्जाइज कर लेंगे। वो सूरह तारक की जो आयात हैं आखिरी 3, उनको 3 बार ही पढ़ेंगे, उन्हें 7 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तादाद ही सूरतों की 3-3 है, यानी हर सूरत को 3-3 बार पढ़ा जा रहा है। आयतल कुर्सी को भी 3 बार पढ़ा जा रहा है, जो आयत है। सूरत फातिहा है तो उसको भी 3 बार पढ़ा जा रहा है। आखिरी 3 कुल हैं यानी सूरतें हैं तो उनको 3-3 बार ही पढ़ा जा रहा है। तो उसी मुनासबत से हमने एनर्जी का लेवल मेंटेन करना है, बराबर रखना है। तो सूरह तारक की आखिरी 3 आयात को भी 3 बार ही पढ़ना है। पढ़कर आपने हसार को एनर्जाइज कर लेना है, बिल्कुल उसी तरीके पे जिस तरीके के साथ खिजरी अमल पढ़ने वाले करते हैं। खिजरी अमल पढ़ने वालों को मैंने रायत दी है, और वो मशरूत रायत है। अगर वक्त है तो 7-7 बार आप खिजरी अमल में तमाम सूरतें और आयात या तस्बीह पढ़ते हैं। उसकी मुनासबत से आप सूरह तारक की आखिरी 3 आयात को भी 7 बार पढ़ें। अगर बिलफर्ज वक्त की तंगी है तो आप 3 बार पढ़ सकते हैं। तो यूं जो खिजरी अमल पढ़ते हैं वो भी अपने हसार को सुबह शाम एनर्जाइज करेंगे। इसी तरह जो हसारे नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं वो भी अपने हसार को या अपने प्यारों के हसार को एनर्जाइज करेंगे अपने अमल के जरिए। जब आप रोजाना एनर्जाइज करते रहोगे तो जो हमने एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ एनर्जी उसके अंदर इंड्यूस किया हुआ है, यानी हमने 4K वालों से एनर्जाइज करवा के आपको दिया है, उसका लेवल बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो इंशाल्लाह वो हसार जो है वो मुअस्सर होगा शयातीन के खिलाफ,
नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ, जादू के खिलाफ। यानी जिस मकसद के लिए आपने हसार पहना हुआ है, अल्लाह आपको उस मकसद में कामयाब रखेगा। अगर आप महज एक बार मेरे कहने पे या किसी के कहने पे या किसी के देने पे हसार पहन लेते हो और उसके बाद आप एनर्जाइज नहीं करते, तो मैंने दलाइल के साथ आपको यह बात समझा दी है कि अगर आमिल जो साहब अमल है, जिसकी सालों की रियाजत है, अगर वो गुनाह करे तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तासीर खत्म हो जाती है, अमल का फैजान खत्म हो जाता है। तो क्या आपको किसी ने जो अमल करके दिया हो उसकी एनर्जी क़यामत तक या तादा मौत चलती रहेगी? तो मैंने दलील दी है और आपके मुंह से कहलवाया कि नहीं, आपके अंदर के मुफ्ती ने कहा है कि नहीं। तो इसलिए हसार को, तावीज को, नक्श को, या कोई डोरी है या कोई कागज है, उसको आज के दौर में एनर्जाइज करना जरूरी है। अब इसके पीछे जो मंतक है या फलसफा है वो भी समझ ले। आज ये जो अलग अलग डोरी होती है या नक्श होता है या कोई कागज होता है या कोई कपड़ा, उसके ऊपर किसी ने कुछ लिख दिया, या इसी तरह कोई तावीज किसी ने बनाकर दे दिया, ठीक है, ये पैनाडॉल है। नहीं समझ रहे? ये क्या है? ये पैनाडॉल है। ये इमरजेंसी की ट्रीटमेंट है, ये कोई इलाज नहीं है। अब एक मरीज है, उसके सर दर्द हो रही है, तो पैनाडॉल सर दर्द का इलाज नहीं है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, पैनाडॉल सर दर्द का इलाज नहीं है। सर दर्द क्यों हो रही है, क्यों का इलाज करना पड़ेगा। आपको सर दर्द जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो रही है। जिस तरह मैं आप बोल रहा हूं, मेरा पसीना निकल रहा है, मेरे अंदर पानी की क्या हो रही है, कमी। अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा तो बयान के बाद मेरा सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब मेरे सर दर्द का इलाज पैनाडॉल है या पानी है? इसी तरह किसी के सर में दर्द हो रहा है, उसके सर के अंदर रसोली है, ट्यूमर है, तो उसका इलाज पैनाडॉल है या ट्यूमर का इलाज करवाना है? इस तरह किसी के सर में दर्द हो रहा है, उसका ब्लड प्रेशर शूट किया हुआ है, तो उसका इलाज पैनाडॉल है या ब्लड प्रेशर का इलाज करवाना है? तो इसलिए मैंने ये बात आपको समझाई है कि पैनाडॉल सर दर्द का इलाज नहीं है, मगर हम सर दर्द के लिए पैनाडॉल अक्सर इस्तेमाल करते हैं ताकि वक्ती तौर पे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, बाद में इलाज करवा लेंगे। तो अलग ये जो अमलियात में नक्श दिया जाता है, डोरी दी जाती है, या कोई कागज दिया जाता है, या कोई कपड़ा दिया जाता है, या गले में कोई चीज बना के डाली जाती है या लिख कर दी जाती है, इसका मकसूद और मतलूब सिर्फ इतना होता है कि मरीज उस कैफियत से, इमरजेंसी से निकल आए, इमरजेंसी से निकल आए। ये लाइफ टाइम नहीं होता। लेकिन हमारे यहां क्योंकि जहालत बहुत है, सिखाने और सीखने वाला कोई काम नहीं है, तहकीक के दरवाजे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बंद किए हुए हैं, तो एक बार अगर हमने तावीज पहन लिया तो हम नफ्सियाती तौर पे तावीज के, नक्श के, डोरी के, हसार के इतने गुलाम हो जाते हैं ज़हनी तौर पे कि अगर ये उतार दिया तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। भाई मैंने शुरू में ये कहा है कि ये किन किन लोगों को पहनना जरूरी है। पहले सवाल का जवाब देते हुए मैंने वजाहत की है, जब आप खुद एनर्जी जनरेट करने के काबिल होगे, खुद आमाल करने के काबिल होगे, तो अब आपको हसार की, नक्श की, तावीज की जरूरत नहीं है। हमारी शरीयत क्या बताती है, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आमाल किन के लिए किए? मजनू लोगों के लिए और मासूम बच्चों के लिए जो खुद कर नहीं सकते। अब एक बड़ा आदमी है, वो बीमार था, बिस्तर पे पड़ा था, हालत गैर थी, जब वो होश में आ गया, अल्लाह ने थोड़ी सी सेहत दे दी, अब वो अमाल खुद करे। अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। और अगर आप इनको पहने रखोगे तो मैंने क्या कहा कि आप ज़हनी मरीज बन जाओगे, ज़हनी गुलाम बन जाओगे, आप नफ्सियाती मरीज बन जाओगे। आपका तकिया, आपका भरोसा, आपका ईमान, आपका यकीन इस डोरी के ऊपर, इस तावीज के ऊपर, इस हसार के ऊपर इतना बन जाएगा कि जो ही उतारोगे तो सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। जब आपका ये यकीन बन जाएगा, फिर वाकई जब उतारोगे तो सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये बात भी मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये जो खिजरी हसार है, डोरी है, तावीज़ है, या कोई नक्श है, या कोई कड़ी है, जो चीज़ भी किसी ने दी है आपको, ये वक्ती होती है, टाइमली होती है, या फिर माजूर लोगों के लिए लाइफ टाइम होती है, उनको इजाज़त है। अब एक मासूम बच्चा है,
2, 3, 4 साल का बच्चा रोता बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि जब तक बच्चा 6-7 साल का नहीं हो जाता, यानी वो आमाल करने के काबिल नहीं हो जाता, वो डोरी इस्तेमाल करे, कोई नक्श है तो वो इस्तेमाल करे, ठीक है। इस तरह किसी ने कोई कपड़ा दिया हुआ है तो कपड़ा जहां भी बांधना है वो बांध कर रखे, क्योंकि बच्चा तो माजूर है। या फिर उसकी मां ड्यूटी करे, बाप ड्यूटी करे, उसका कोई अटेंडेंट ड्यूटी करे। अगर वो ड्यूटी नहीं करते, ये फर्ज नहीं निभाते, तो फिर बच्चे को या माजूर किसी भी मरीज को उस वक्त तक ये तमाम चीजें इस्तेमाल करना पड़ेगी जब तक वो आमाल की तरफ नहीं आ जाता। आपने हसार पहना, आप इमरजेंसी से निकल गए, तकलीफ से निकल गए, अल्लाह ने आमाल वाली जिंदगी दे दी, रज्जत थी तो उसका इलाज हो गया, जादू था तो उसकी काट हो गई, मिर्गी था तो उसका इलाज हो गया, या कोई और मसला था नेगेटिव एनर्जी की वजह से उसका इलाज हो गया। अब आपको इस हसार की जरूरत नहीं है। जब तक आप कमी महसूस करें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये भी वजाहत करने की कोशिश की है, आपकी इस्लाह, आपकी तरबियत करने की कोशिश की है कि हमने आपको तावीज़ों का, हसार का गुलाम नहीं बनाना, हमने हुजूर का गुलाम बनाना है, हुजूर का गुलाम बनाना है। इसलिए तो देखो, मैंने छुपाने की बजाय आपको बता दिया है कि खिजरी हसार कैसे बनता है, खिजरी हसार कैसे बनता है, उसको एनर्जाइज कैसे करते हैं, कौन कौन से आमाल हैं। मैंने तरीका क्यों सिखाया है कि मैं ये चाहता हूं कि आप खुद ये आमाल करें, मेरे दर के गुलाम नहीं बने, हुजूर के दर के गुलाम बने। तो ये मैंने तफसीलन वजाहत भी कर दी है और आपको तरीका भी समझा दिया है, और ये समझाने की कोशिश भी मैंने की है कि खिजरी हसार को रोज़ाना दम करना क्यों ज़रूरी है। ये उनका बुनियादी सवाल था। इस सवाल के तवस्सुल से कई बातें मैंने इस वजाहत के दौरान जो है वो अर्ज़ कर दी हैं कि कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे कैसे इसको एनर्जाइज करना है, और अगर हम एनर्जाइज करते हैं तो क्यों करते हैं, और कब तक हमने इन हसार को इस्तेमाल करना है। तो इन तमाम सवालों के जवाबात भी मैंने इस सवाल के तवस्सुल से, इस सवाल की बरकत से आपको दे दिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मेहनत को, कोशिश को अपनी बारगाह समदियत में कबूल व मंजूर फरमाए। यह था जी दूसरा सवाल और उसका जवाब। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो तीसरा सवाल है खिजरी हसार के हवाले से, वो ये है कि खिजरी हसार को कितने अरसे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने दूसरे सवाल का जवाब तवज्जो के साथ सुना है तो काफ़ी हद तक मैंने वजाहत जो है दूसरे सवाल का जवाब देते हुए भी कर दी है। 2-3 बुनियादी बातें हैं, वो आप समझ लें तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, या आपको शाफी जवाब मिल जाएगा कि खिजरी हसार को कितने अरसे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी से मुतासर हैं, जादू से मुतासर हैं, रजत के मरीज आप हैं, काली नज़र से आप मुतासर हो गए, इसी तरह खुदा न खास्ता आप या आपका कोई प्यारा मिर्गी का मरीज है, डिप्रेशन का मरीज है, हाइपरटेंसिव है, या इसी तरह असेब का मरीज है यानी जिन्नाती मरीज है, हाजिरी होती है, या अल्लाह ना करे आपके घर में कोई ज़हनी मरीज है यानी पागल है, मजनू है। अब इन तमाम लोगों के लिए खिजरी हसार कब तक इस्तेमाल करना है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आपको दे सकता कि आपने ये हसार 15 दिन के लिए इस्तेमाल करना है, महीने के लिए इस्तेमाल करना है, या 6 महीने के लिए इस्तेमाल करना है। इसकी जो मुद्दत है यानी खिजरी हसार पहनने की या इस्तेमाल करने की जो मुद्दत है, उसका इन्हिसार नेगेटिव एनर्जी के लेवल के ऊपर है, जिन्नाती और शैतानी असरात की शिद्दत के ऊपर है। अगर आपका इलाज चल रहा है, यहां से बात तवज्जो के साथ सुननी है, अगर आपका जादू का, रजत का, नेगेटिव एनर्जी का इलाज चल रहा है, डिप्रेशन का इलाज चल रहा है, आप हाइपरटेंसिव में उसका इलाज चल रहा है, आप एपिलेप्टिक पेशेंट हैं, मिर्गी के मरीज हैं, उसका रूहानी इलाज चल रहा है, आपने 72 घंटों के बाद इस हसार को यानी खिजरी हसार को जो गले में डाला है उसको उतार कर जला देना है। अगर आप जला सकते हैं वेल एंड गुड, सहूलत है, वेल एंड गुड। अगर आपके घर में ऐसा माहौल नहीं है, सहूलत नहीं है, आप जला नहीं सकते, आप नाली में फेंक दें, आप फ्लश कर दें, घर के बाहर डस्टबिन है वहां फेंक दें,
हाँ, कमरे की डस्टबिन के अंदर या घर की जो प्रेमिसेस है, चार दीवारी है, उसके अंदर जो डस्टबिन है वहां नहीं फेंक सकते। इसको उतार के कहीं रख दोगे, घर के अंदर फेंक दोगे, अपने बेडरूम के अंदर जो डस्टबिन है उसमें फेंक दोगे, वो नेगेटिव एनर्जी स्कैटर होगी, वो फैलेगी। या अल्लाह ना करे आपने ड्रेसिंग पे रख दिया, कहीं पे लटका दिया कि अभी फेंक दें, बच्चों ने हाथ लगा लिया, वो तमाम नेगेटिव एनर्जी, वो नहुसत उस बच्चे में मुंतकल हो जाएगी, वो तमाम बीमारियां जो आपके साथ हैं वो बच्चे में मुंतकल हो जाएगी। तो ये आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है कि अगर आपका रूहानी इलाज चल रहा है, यानी कोई भी मर्ज है उसका रूहानी इलाज चल रहा है और अभी आपके 1 2 3 4 साइकिल हुए हैं 21 दिन के, यानी अभी आपका इलाज खत्म नहीं हुआ, इब्तदाई स्टेज है, तो पहले 3 4 5 साइकिल्स के दौरान आपने खिजरी हसार को हर 72 घंटे के बाद डिस्पोज ऑफ कर देना है। क्यों? उसको आप एनर्जाइज भी करते रहोगे तो उसके अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी कि वो कोई आपको नफा नहीं देगा। उसको उतार दें, आपका उतारा हो जाएगा, फौरन अगला खिजरी हसार पहन ले। अगर आपका इलाज चल रहा है और साइकिल कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब आपका 5वां साइकिल शुरू हो गया या खत्म होने वाला हो गया तो अब आपने गैप को, दुरानिये को 5 दिन कर देना है। शुरू में कितना रखना है? 1 से 5 तक दुरानिया रहेगा, 72 घंटे का या 3 दिन का। जब आपका साइकिल या आपका इलाज चलते चलते 5वें साइकिल पे आ गया, समझ रहे बात, तो फिर आपने 5 दिन के बाद हसार को डिस्पोज ऑफ कर देना है, जला देना है। अब आपका इलाज चलते चलते आ गया 7वें साइकिल पे, तो आपने गैप को, दुरानिये को 7 दिन कर देना है, यानी हर 7 दिन के बाद आप हसार को उतारेंगे और जलाएंगे और नया हसार अपने गले में पहनेंगे। अब ये जो 7 दिन वाला दुरानिया है या गैप है या ये रूटीन है या ये असूल है, ये तब तक चलेगा जब तक आप मुतमिन नहीं हो जाते और मैं आपको फारिग नहीं कर देता। जब आप मुझे ये कह देंगे कि हजरत साहब हमारे मसाइल हल हो गए हैं, मेरे सेहत के मसाइल थे, अब मैं बिल्कुल फिट हूं, मेरे माली मसाइल थे, रूहानी मसाइल थे, फुला मसाइल थे, हमारे सारे मसाइल हल हो गए हैं, अब मैं आपको स्कैन करके देखूंगा कि नेगेटिव एनर्जी आपके पोल्स के अंदर या एनर्जी सेंटर्स के अंदर तो नहीं है। जब मेरी भी तसल्ली हो जाएगी, आपकी भी तसल्ली हो जाएगी, फिर आप अपने घर राजी और हम अपने घर राजी, फिर आप वो मामूली से जो अमाल होंगे वो आपने अमाल करते रहना है और अब आपको खिजरी हसार गले में पहनने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका 7वां साइकिल है और उसके बाद जब तक आपका इलाज चल रहा है, चाहे वो महीना चले, 6 महीने चले, 6 साल चले, 10 साल चले, आपने हर 7 दिन के बाद हसार बदलते रहना है। तो ये 3 तरीके बनेंगे, 3 तरतीबें बनेगी, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। अब आपने फैसला खुद करना है, मुझे तो मालूम नहीं है कि आपका साइकिल कौन सा चल रहा है। अगर आपका साइकिल चल रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, हर 3 दिन के बाद आपने हसार उतारते जाना है, यूं आपका उतारा भी होता जाएगा और इलाज भी होता जाएगा। जब आपका साइकिल आ जाएगा 5वां, तो फिर आपने गैप कर देना है 5 दिन का, दुरानिया या मुद्दत कर देनी है 5 दिन। जब आपका साइकिल आ जाएगा 7वां, फिर जब तक इलाज चलता है, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, जब तक इलाज चलता रहेगा, आपने हर 7 दिन के बाद उस हसार को डिस्पोज ऑफ करते रहना। उसके बाद बिलफर्ज प्रिकॉशनरी मैयर के तौर पे आप हसार इस्तेमाल करते हैं, वो जो आप हसार इस्तेमाल करोगे वो लाइफ टाइम होगा, यानी आप मुकम्मल तौर पे नेगेटिव एनर्जी फ्री होगे, नॉर्मल होगे। तो आज आपने महज हिफ्ज़े मा तकद्दुम के दौर पे आपने अपनी हिफाजत की नीयत से हसार पहन लिया। अब क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं है तो अमाल भी आप कर रहे हो,
अब अमाल से एनर्जाइज भी कर रहे हो, तो आप रूहानी तौर पे भी मजबूत हो। आपके अपने लताइफ, अपने एनर्जी सेंटर्स भी हीलिंग एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और अमाल से और बुजुर्गान की तवज्जो से भी फैज मिल रहा है। अब ये जो हसार आपने पहना है, जब तक ये गल नहीं जाता, टूट नहीं जाता, रेजा रेजा नहीं हो जाता, ये एक ही हसार चलता रहेगा। यानी जब तक इसकी शेल्फ लाइफ खत्म नहीं हो जाती, इसकी अपनी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, या अल्लाह ना करे आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, ये चलता रहेगा। यहां पे जो बात आपने समझनी है कि मैं जो आपको कह रहा हूं कि 3 दिन बाद उतारो, 5 दिन बाद उतारो, 7 दिन बाद उतारो, ये मरीजों के लिए है, उनका इलाज चल रहा है, उनका इलाज चल रहा है। जो नॉर्मल लोग हैं, जो महज हिफाजत के लिए पहनना चाहते हैं, उन्होंने अगर एक बार पहन लिया है, वो 21 दिन बाद बदल लें, 2 महीने बाद बदल लें, 6 महीने बाद बदल ले, और ना बदले जब तक टूट नहीं जाता, गल नहीं जाता, गिर नहीं जाता, बदलने की जरूरत नहीं है। या खुद कब्र में उतर जाते हैं या डोरी गल जाती है, दोनों में कोई एक काम होगा तो हसार से जान छूटेगी। ये मामला कुछ और है, ये नॉर्मल लोगों की बात है। हम किन की बात कर रहे हैं? मरीजों की। हसार अमूमी तौर पे कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? मरीज। तो मरीजों के लिए मैंने खुलकर बता दिया है कि 1 से 5 तक 3 दिन, 5 से 7 तक 5 दिन, और 7 से ऑनवर्ड जब तक आपका इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता, हर 7 दिन के बाद आपने हसार को बदलते रहना है। ये इलाज का हिस्सा भी है, ये इलाज का हिस्सा भी है जो काली डोरी से आप उतारा करते हैं। अब अगर आपने हर 3 दिन के बाद इसको बदल लिया, या 5 दिन के बाद बदल लिया, या एडवांस स्टेज पे आपका इलाज पहुंचा हुआ है तो आपने 7 दिन के बाद बदल लिया, तो अब आपको काली डोरी से उतारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डोरी बहुत मोटी होती है। ये डोरी जो फौजियों के बूट होते हैं, उसके जो लेसेस होते हैं, तस्मे होते हैं, ये उन तस्मों के लिए डोरी बनती है। यानी जो लोग बनाकर उनको देते हैं बड़े घर को, उन्हीं से मैन्युफैक्चर करवा के हम आपको दे रहे हैं। ये डोरी बाजार से नहीं मिलती, ये स्पेशल हम मैन्युफैक्चर करवाते हैं, क्योंकि ये मोटी डोरी है, ताकि ये कम से कम 3 दिन की जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अगर डोरी ये होगी जो आम मुनियारी की दुकान से मिल रही है, अल्लाह वाला, वो तो अब घंटे के लिए पहनोगे तो नको नक्को हो जाएगी, वो तो नेगेटिव एनर्जी से सैचुरेट हो जाएगी। तो ये मोटी डोरी 3 दिन की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जज्ब कर लेती है। जब दुरानियां 5 दिन करोगे तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी भी कम हो चुकी होगी। जब दुरानियां 7 दिन करोगे तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी भी कम हो चुकी। तो यूं ये 3 दिन के लिए भी चलेगी अल्लाह के हुक्म से, 5 दिन के लिए भी चलेगी और 7 दिन के लिए भी चलेगी। दूसरी कैटेगरी जिधर मैंने आपकी तवज्जो दिलाई है, वो लोग जो नॉर्मल हैं, नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो महज नजरे बद से, हसद से, कीने से, दुश्मनी से बचने के लिए या अपनी हिफाजत की नीयत से पहनना चाहते, उन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ कपड़े बदलेंगे, डोरी बदलने की जरूरत नहीं है। या पहले डोरी कब्र में उतरेगी, जमीन में उतरेगी, तो या पहनने वाला उतरेगा, तभी ये दोस्ती खत्म होनी है, वगरना उन्हें बार बार ये चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये था तफसीली जवाब तीसरे सवाल का। बाकी जो थोड़ी बहुत बातें रह गई हैं वो मैंने दूसरे सवाल का जवाब देते हुए भी क्लियर की हैं कि खिजरी हसार को रोजाना दम करना क्यों जरूरी है, और इसी तरह पहले सवाल का जवाब देते हुए भी मैंने वाज़ेह किया है कि खिजरी हसार कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जी आज के 3 सवालात खिजरी हसार के हवाले से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 सवालात मजीद हैं और ढेरों सवालात ऑनलाइन हमें मौसूल हो रहे हैं। अगर आपके जहन में भी हसार के हवाले से कोई सवाल हो, कोई इश्काल हो, कोई एतराज़ हो, या आप अपना रूहानी इलाज कर रहे हैं, कोई दिक्कत आपको आ रही है, या अमलियात के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं, या रूहानियत और तसव्वुफ के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो 24 घंटे जब चाहें, जिस वक्त चाहें, दुनिया में आप कहीं पे भी रहते हैं, तो आप हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस से इस्तेफादा कर सकते हैं। एक वॉइस नोट सिर्फ 3 से 5 मिनट उसकी हद है। आप 3 से 5 मिनट का एक वॉइस नोट हमें सेंड करें। अगर 5 मिनट से ऊपर होगा आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। अगर आप किसी वजह से वॉइस नोट नहीं सेंड करना चाहते, आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर दें।
और टेक्स्ट मैसेज की लिमिट है 10 लाइनें, 10 लाइंस। 11 लाइनें भी होंगी तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। और अगर आपने वॉइस नोट कर दिया तो टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते। अगर आपने टेक्स्ट मैसेज कर दिया तो आप वॉइस नोट नहीं सेंड कर सकते। दोनों में कोई एक आप सेंड करेंगे या एक की आपको इजाजत है। जब आपने वॉइस नोट सेंड किया या टेक्स्ट मैसेज सेंड किया और आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, अब एडमिन ने आपको मैसेज करके कह दिया कि हमने आपको रजिस्टर कर लिया है, तो अब आपने बार बार टेक्स्ट मैसेज नहीं करना, कॉल नहीं करनी, राबता नहीं करना। जब आप बार बार रिमाइंडर देंगे तो आपका नंबर ऊपर जाता जाएगा, फिर आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। इस जहमत के, इस तकलीफ के, इस परेशानी के जिम्मेदार आप खुद होंगे। इंशाल्लाह अगर आप इंतजार करेंगे, विद इन ड्यू टाइम, जो टाइम आपको दिया जाएगा उस टाइम से पहले इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपका सवाल इज्तिमाई नौइयत का होगा या आपका मसला इज्तिमाई नौइयत का होगा और आपकी तरफ से इजाज़त होगी तो हम वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे, यूं उसको इस लिस्ट में डाल देंगे। हार्ड कॉपी लेकर हम वीलॉग करेंगे ताकि आपको भी नफ़ा हो और आपके तवज्जुह से लाखों करोड़ों लोगों को नफ़ा हो। और अगर आपका मसला या आपका सवाल प्राइवेट नौइयत का होगा तो आपको प्राइवेटली यानी वॉइस नोट के जरिए रिप्लाई कर दिया जाएगा।